Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the examples of organ-specific autoimmune diseases. In the previous lecture, we have already discussed about the autoimmune disease, their type, and some examples of organ-specific autoimmune diseases. In this lecture, we are going to discuss about a few more examples of organ-specific autoimmune diseases, and we are going to start with the myasthenia gravis. So myasthenia gravis, a patient with this disease produces the autoantibodies that binds with the acetylcholine receptor present on the motor end plate of the muscle. मायस्थेनिया ग्रेव्हिस ही अशी कंडिशन आहे, डिसीज आहे, ऑटोइम्यून डिसीज की ज्याच्यामध्ये पेशंटमध्ये स्वतःच्याच बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेल्या ॲसिटिलकोलिन रिसेप्टारच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात. सो बिफोर अंडरस्टँडिंग द मायस्थेनिया ग्रेव्हिस आपल्याला माहीत पाहिजे की या ॲसिटिलकोलिनचं मेन फंक्शन काय असतं. तर ॲसिटिलकोलिन इज अ chief neurotransmitter and it is produced by the nerve end at neuromuscular junction. न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनमध्ये युजली आपल्या ज्या आपण ज्याला ॲसिटिलकोलिन म्हणतो हा काय आहे, इट इज अ चीफ न्यूरो ट्रान्समीटर अँड इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, ज्याला आपण काय म्हणूयात पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम और पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचा पार्ट आहे हा ॲसिटिलकोलिन, जो न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून काम करतो. आता हा न्यूरोट्रान्समीटर कोण सिंथसाइज करतं, तर ॲसिटिलकोलिन इज सिंथसाइज्ड बाय द ॲसिटिलकोलिन इज मेनली सिंथसाइज्ड बाय द नर्व सेल. कुठं सिंथसाइज केलं जातं, तर ॲट न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनमध्ये नर्व सेल ॲसिटिलकोलिन सिक्रेट करतात किंवा रिलीज करतात अँड दॅट ॲसिटिलकोलिन बाइंड विथ द मसल, आणि मसललाही ते कसं बाइंड होतं, तर विथ द हेल्प ऑफ ॲसिटिलकोलिन रिसेप्टार प्रेझेंट ऑन द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल. आणि ह्या बाइंडिंगमुळे काय होणार आहे, with the help of this acetylcholine muscle cell get activated and it regulate the various movement of muscle, like it controls the smooth muscle contraction and various activities of smooth muscle. सो ॲसिटिलकोलिन आणि ॲसिटिलकोलिन रिसेप्टारच्या मदतीने स्मूथ मसलची प्रॉपर किंवा नॉर्मल फंक्शनिंग होत असतं. इन केस ऑफ अ मायस्थेनिया ग्रेव्हिस ह्या डिसीजमध्ये इंडिव्हिज्युअलमध्ये ॲसिटिलकोलिन रिसेप्टारच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात अँड दीज अँटीबॉडीज bind with the acetylcholine receptor and not only bind with the acetylcholine receptor but they induce the complement mediated lysis of the receptor, ज्याच्यामुळे काय होणार आहे, that acetylcholine cannot bind with the acetylcholine receptor and muscle चं प्रॉपर फंक्शनिंग, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन प्रॉपरली होत नाही अँड देअरफोर वी ऑब्झर्व द मसल फटीग और मसल वीकनेस इन केस ऑफ अ myasthenia gravis. So in case of myasthenia gravis, we observe the production of autoantibodies against the receptor of acetylcholine present on the surface of muscle cell, and we observe the symptoms like first fatigue of a muscle, then trouble talking, or sometimes the patient also face the problem in walking upstairs or lifting certain object. Sometimes in severe cases patient may face the difficulties in breathing due to the muscle weakness, fatigue, then double vision, or the main symptom is the drooping eyelids. Drooping eyelid is one of the symptom of the myasthenia gravis. So myasthenia gravis, in which we commonly observe the muscle fatigue due to the production of antibodies against the receptor of acetylcholine. The next example of autoimmune disease is insulin dependent diabetes mellitus. In this disease, autoimmune attack destroy the beta cells which is present in the islets of Langerhans, and they mainly produces the insulin. So when the autoimmune system or the immune system attack the beta cells of Langerhans of pancreas, it results into the reduced or decreased production of insulin, and it results into the condition called diabetes, and such diabetes is known as a insulin dependent diabetes
मिलॅटिस. मग डायबिटीस मिलॅटिसमध्ये काय होतं तर पँक्रियाजमधल्या त्या बीटा सेल्स ऑफ लँगरहॅन्स आहेत त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्स तयार होतो. म्हणजे आपली स्वतःचीच इम्युन सिस्टीम आपल्याच पँक्रियाजमधल्या बीटा सेल्स ऑफ लँगरहॅन्सच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करते आणि त्यांना डिस्ट्रॉय करते. या केसमध्ये अँटीबॉडीज म्हणण्यापेक्षा मेनली सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीममधल्या डिलेड टाईप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी सेल्स किंवा टी डिलेड टाईप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ लँगरहॅन्स. किंवा पँक्रियाजमधल्या सेलला डिस्ट्रॉय करणाऱ्या मेन सेल्स कुठल्या असतात तर डिलेड टाईप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी सेल्स. सो त्या ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लँगरहॅन्स सेल किंवा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ लँगरहॅन्स जी डायबेटिक कंडिशन डेव्हलप होते त्याला आपण म्हणतो इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मिलॅटिस. The next example of autoimmune disease is Addison's disease. Addison's disease, it is an autoimmune disease caused due to the production of or due to the infiltration of the adrenal gland with the circulating antibodies as well as the cells of the cell mediated immune response. यातला मेनली टार्गेट ऑर्गन कोणता आहे किंवा ग्लँड कुठली आहे तर टार्गेट ॲडिसन्स डिसीजमध्ये मेनली ॲड्रिनल ग्लँड टार्गेट होते किंवा ॲड्रिनल ग्लँडच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात ॲज वेल ॲज सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीममधल्या सेलचं इन्फिल्ट्रेशन ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये होतं. सो ॲड्रिनल ग्लँड मेनली कुठं प्रेझेंट असते तर ॲड्रिनल ग्लँड किडनीच्या वर प्रेझेंट आहे. ॲड्रिनल ग्लँड इज प्रेझेंट ऑन द किडनी अँड इन द ॲडिसन्स डिसीज युजली काय होतं की ह्या ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये वी ऑब्झर्व द इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ॲड्रिनल ग्लँड अँड वी ऑल्सो ऑब्झर्व द प्रेझेन्स ऑफ सर्क्युलेटिंग अँटीबॉडीज. या ॲड्रिनल ग्लँडमधला जो आपण म्हणूयात झोना ग्लोमेरुलोसा ॲड्रिनल ग्लँडमधला जो झोना ग्लोमेरुलोसा रिजन आहे त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात ॲज वेल ॲज ह्या ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये इम्युन सिस्टीममधल्या सगळ्या सेल इन्फिल्ट्रेट होतात. इन शॉर्ट ॲड्रिनल ग्लँडच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्स तयार होतो आणि त्याच्यामुळे जी कंडिशन डेव्हलप होते त्याला आपण म्हणतो आहे ॲडिसन्स डिसीज. सो ॲडिसन्स डिसीजमध्ये मेनली त्या ॲड्रिनल ग्लँडचं जे फंक्शन आहे एंडोक्राईन ग्लँड आहे की जे मेनली काही स्टिरॉइडल हार्मोन किंवा कॉर्टिसॉलसारखे हार्मोन काय करते सिंथेसाइज करते जिचं फंक्शन अफेक्ट होतं आणि कशामुळे अफेक्ट होतं तर ड्यू टू द अँटीबॉडीज अँड सेल मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्समधल्या सेलमुळे. त्या डिसीजला आपण म्हणतो आहे ॲडिसन्स डिसीज. त्याचे मेन सिम्पटम्स काय असतात तर मेनली वी ऑब्झर्व द प्रोफाऊंड फटीग, देन डिहायड्रेशन, वॅस्क्युलर कोलॅप्स, रिनल शटडाऊन, वेट लॉस यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत या दीज आर द मेन सिम्पटम्स ऑफ द ॲडिसन्स डिसीज. The next example of autoimmune disease is the autoimmune orchitis. Orchitis means inflammation of testis. It can be caused due to the infiltration of the lymphocytes or lymphatic infiltration of the testis and due to the production of circulating antibodies to the sperm and the germinal cells can be demonstrated in this condition. So when the self immune system or the cells of the immune system or the antibodies they infiltrate in the testis and produces the antibodies against the sperm cell, then it is called, that condition is called as autoimmune orchitis, that is inflammation of testis. The next example of autoimmune disease is Guillain-Barré syndrome. An autoimmune disease, Guillain-Barré syndrome, it is an autoimmune disease in which we observe the autoimmune response against the peripheral nervous tissue. आपल्याच बॉडीमधल्या पेरिफेरल नर्वस टिश्यूच्या अगेन्स्ट जेव्हा इम्युन रिस्पॉन्स तयार होतो त्याला आपण म्हणतो आहे गिलियन-बेअर syndrome. In this condition mainly autoimmune response against the peripheral nervous system destroy the peripheral nervous system. मेनली अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्या काय करतात पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमला वर अटॅक करतात आणि त्याच्यामुळे जी कंडिशन डेव्हलप होते त्याला आपण म्हणतो आहे गिलियन-बेअर सिंड्रोम. ॲज वी कॅन सी इन दिस डायग्रॅम की गिलियन-बेअर सिंड्रोममध्ये मेनली काय होतं तर अँटीबॉडीज डायरेक्टेड against the peripheral nerves are observed in this case
की ज्या काय करतात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममधल्या ज्या सेल्स आहेत, सेल्स लाईक अ स्वान सेल्स, की ज्या काय करतात, इन्सुलेटिंग मटेरियल सिंथेसिसचं काम करत असतात ह्या स्वान सेल. त्याच्या अगेन्स्ट या अँटीबॉडीज जाऊन त्याला बाइंड होतात अँड दे डिस्ट्रॉय द पेरिफेरल नर्वस टिश्यू. अँड त्याच्यामुळे जी कंडिशन डेव्हलप होते त्याला म्हणतात गिलियन बेअर सिंड्रोम. द नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज इज द ऑटोइम्यून डिसीजेस ऑफ द स्किन. त्याचं कॉमन एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे पेम्फिगस वल्गॅरिस अँड कॉमन एक्झाम्पल आर पेम्फिगस वल्गॅरिस अँड बिलियस पेम्फिगॉइड. या दोन्ही कंडिशनमध्ये काय होतं, ॲज वी कॅन सी इन द फर्स्ट डायग्रॅम, नॉर्मल कंडिशनमध्ये आपल्या स्किनमधल्या ज्या लेयर्स आहेत किंवा आपल्या जी स्किन आहे इट मेनली कंटेन्स डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲडिजन प्रोटीन्स लाईक डेस्मोग्लिन. पहिली जी डिसीज आहे ज्याला आपण म्हणतो पेम्फिगस वल्गॅरिस, इट इज कॉज्ड बाय द अँटीबॉडीज. ही डिसीज कशामुळे होते तर इन दिस कंडिशन युजली द अँटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेन्स्ट द इंट्रासेल्युलर ॲडिजन प्रोटीन नोन ॲज अ डेस्मोग्लिन्स आर ऑब्झर्ड. म्हणजे या डेस्मोझोम जे काय कशाचं काम करत आहेत, दीज आर ॲडिजन प्रोटीन्स, आणि त्याच्या अगेन्स्ट जेव्हा अँटीबॉडीज तयार होतात त्यामुळे जी कंडिशन डेव्हलप होते त्याला आपण म्हणतो पेम्फिगस वल्गॅरिस. आणि सेकंड कंडिशन आहे ज्याला आपण म्हणतो आहे बिलियस पेम्फिगॉइड. आणि बिलियस पेम्फिगॉइडमध्ये वी ऑब्झर्व द अँटीबॉडीज विच आर डायरेक्टेड अगेन्स्ट द डर्मल इपिथिलियल जंक्शन. आपण म्हणूया तिथं जो डर्मल इपिथिलियल जंक्शन आहे त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला ही कंडिशन दिसताना आपल्याला त्याचे सिम्पटम्स युजली काय दिसतात तर वी युजली ऑब्झर्व द लिजन्स इन माउथ, ऑन स्काल्फ, देन ऑन फेस, हेड अँड नेक. आपल्याला हे जे सिम्पटम्स दिसतात हे सगळे सिम्पटम्स कशाचे आहेत तर पेम्फिगस वल्गॅरिस ऑर बिलियस पेम्फिगॉइड ची सिम्पटम्स आहेत. आणि